वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी दे पावन चरनां विच दूरों नेड़ियों चल करके शाम के दीवाना दियां हाजरियां भरते हुए इन्हां घड़ियां नूं आप जी सफलियां बना रहे हो। सतगुरां दी पावन अमृतमई कथा जिस विच आप जी ने सरवण कीता सी, भाई बाला जी दे ताई गुरसिखां ने सवाल कीते। कलयुग के समय ही नाम की महिमा क्यों? पहले युगां दे विच नाम दे नाल जप तप अते संयम एक क्रिया कर्म सी। उन्हां प्रमाण दिता एक वैद दे पास अमीर अते गरीब दो प्रकार के रोगी आए, रोग दोनों का इको ही है। एक नूं सिर्फ अपने कोलों स्वाद की चुटकी दे के कह दिता अजवाइन नाल लै लियो, वो ठीक हो गया। गरीब नूं अपने कोलों अजवाइन दे के तरीका दस दिता, ठीक वो भी हो गया। इसे तरह गुरु पूरा वैद है। किस युग विच किस मनुख नूं किहो जी वस्तु बख्शिश करनी है, कि उन्हें मनुख ते मनुख दे भांडे ते वेख के निर्भर करता है। फिर उन्हें दसिया सतयुग के समय विच लोकां दी उम्र लखां सालां दी है। उदों लोकी तपस्या भी करते सी। फिर आया त्रेता युग, 10,000 साल की उम्र है। हुण इस युग दे विच लोग यज्ञ करते जरूरी हो गया है। इन्हां सारे प्रकरणों का आप जी ने आनंद माणिया। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्रचित बनाइए। पाओ प्रेम की सांझ, बख्शो आसीस। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सिमरन नाम जग को करना, यही धर्म पव बंधन हरना। गुरु अंगद देव साहिब जियां दे पावन दरबार विच पूर्ण पुरख भाई बाला जी गुरु नानक साहब जी की कथा का विख्यान करते ने, सवालों के जवाब दे रहे हैं। सुनने वाले श्रोतियां की स्रोत बड़ी गहरी है। वो जो सुनते ने हर चीज नूं बड़े डीप तक डूंघाई तक जानते। भाई बाला जी फरमाउण लगे ने, भाई सतयुग दे विच 1 लाख साल की उम्र ते लोकां नूं तपस्या ते लाया ते योग प्राणायाम चलाया, तां जो एक दूजे नाल लड़ झगड़ के माहौल ना खराब कर। फिर त्रेते युग के लोग 10,000 साल की उम्र हुई, उन्हां कोल माया बहुत है। माया दे अंबार लगे ने, ढेर लगे ने, पर माया पिछे बड़े बड़े युद्ध अते जंग हुंदे ने। इस माया नूं सफल करन दा तरीका दसिया गया। जिहड़ा बंदा जग करेगा, जिहदा जग संपूर्ण होएगा, उन्हूं रब दी प्राप्ति होएगी।
उस वेले का ट्रेडिशन बन गया, रिवाज बन गया, एक रवायत बन गई यज्ञ करना। लोकी सिमरन दे नाल बंदगी दे नाल यज्ञ करन लग पे, क्योंकि भला ते नाम नहीं करना, पर यज्ञ विच उलझ के उन्हां कोल वैर ते विरोध करन दा समा नहीं सी। क्यों जरूरी सी यज्ञ? इहदा भाव तुसीं अज सुनिया है, बड़ी वार कथा विच योग यज्ञ ते युगां दा जिक्र आउंदा है, पर कदे भी इन्ना खुल के नहीं दस्सिया भी यज्ञ क्यों कीते जांदे सी। उन्हां लोकां दी उम्र वड्डी होण करके, क्योंकि अज भावें साडीआं उमरां छोटियां ने, पर जे असीं विहले बैठे हां ते साडा दिन भी पहाड़ वर्गा लंघदा ही। मन बेईमान है, मन विहला है, कदे किसे नूं फोन, कदे किसे नूं फोन। मन इन्ना विहला है, कदे गवांढ विच किसे कोल खड़ जाना, कदे किसे कोल बह जाना, होर नहीं ते कदे टीवी ला लिया, किसे नूं गालां कढ लिया, समा पास नहीं हुंदा। पर जदों मनुख मशरूफ होवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਜਗੈ ਬੋ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰ ਗਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਜੱਗ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਆਵਾ, 1000 ਕੀਆ ਏ ਰਹਾਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਦੁਆਪਰ। ਹੁਣ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ 4, ਇਹ ਯੁੱਗ ਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਯੱਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰਾਂ ਸੀ 10,000 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ 1000 ਸਾਲ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੈਰ, ਈਰਖਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ, ਵਡੱਪਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕੈਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਾਂਡਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ, ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਨਵਾਸ ਹੈ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, 1000 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਭਜਨ ਪੁਨ ਨਾਮਾ, ਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਓ ਸੁਖ ਧਾਮਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਦਬ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ।
मत्था टेकना बंदगी नहीं है ते बंदगी नमस्कार नहीं। दोनों चीज़ां वख-वख हन, अलग-अलग हन। हुण जदों द्वापर दा समा आया, लोग पूजा करते ने, पूजन करते ने, नाम भी जपते हैं, एडिशनल चीज़ां ने ना, पर उन्हां नाम नूं सिरमौर नहीं रखिया। कोई यज्ञ करी गया, कोई तप करी गया, कोई पूजा करता है, कोई नाम जपदा है। इस प्रकार पिमनज अनेका उदरे जगते पाए बबीका। कहते इस समय दौरान भी हजारां लखां लोग भव सागर तो उन्हां दा उद्धार होया, क्योंकि उन्हां नूं समझ आ गई, सोची मिल गई, नाम जप लिया, नाम ने उतारिया, पार उतारा ते परमेश्वर दे नाम ने कीता है। उदों वाहिगुरू मंत्र कित्थे सी? चलो ये असीं अज कह सकते हैं। 500 साल पहला गुरु नानक साहब महाराज ने 550 साल पहला सानू सिमरन वाहिगुरू बख्शी है। वो तो पहला कौन जपदा सी वाहिगुरू? एक समझण वास्ते कि सतयुग विच किसी ने वाहिगुरू जपे है? द्वापर विच जपे है? त्रेते विच जपे है? नहीं। उदों जपिया जाता सी राम राम। हुण राम दी जिन्हां दा जिक्र आपां करदे आ, इत्थों दे लोग करदे आ, वो ते होए ने त्रेते विच। फिर सतयुग विच किहड़ा राम सी जिन्हों लोकी सिमरदे सी? राम सिमर ये है तेरा काज है। गुरु तेग बहादुर पातशाह सतगुर कहंदे राम राम जप, राम राम पूज, राम राम सिमर, तेरे जीवन दा एक काम है। राम कह लो, वाहिगुरू कह लो, फर्क कोई नहीं। हुण वाहिगुरू मंत्र गुरु साहब ने बख्शिश कीता, इहदा फल की है? गोबिंद, राम, वासुदेव, इन्हां सारियां चीज़ां दा सुमेल है वाहिगुरू। 4 जुगां दा फल है वाहिगुरू जपण वाले। कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा बेनीफिट है। गुरु नानक साहब जी दे पास भाई बाला जी ने समा बतीत किया ते अज सिखां नूं जवाब दिंदे आ। कहंदे त्रेते युग दे लोकां ने पूजा कीती है, यज्ञ भी कीते थोड़े बहुत, उदों भी चलदे, क्योंकि जिहड़ियां रवायतां चल जाण ना बंद नहीं होंदियां। अज कलयुग दा समा, अज किहड़ा लोग हवन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, अज किहड़ा कोई पूजा नहीं करता, सब कुछ चली जांदा। अज भी तपस्या करन वाले बैठे ने, जिहड़ी रवायत चल जो युग ते समा नहीं वेखदे हुंदे। जुग में पिख शकट हमिता आए बिरद फल बल दरब अनेका। हुण लोकां दे कोल तिन्ने जुगां दे विच धन सी, उमरां लंबियां, चंगी जवानी, बल सी, ते भगती भी कर लवांगे। इस करके उन्हां दे उधार हुंदे गए। पर कहंदे जुग जदों कलयुग दा आया, ना रहियां उमरां ते ना रिहा जोर। दसो की जोर है? जवानी का तो पता ही नहीं लगता कदों आउंदी है। अजे जवानी चढ़ती चढ़ती एकदम डाउन हो जाती, बुढ़ापा शुरू हो जाता है। कोई बंदा आफर के कह सकता भी मैं अजे भी जवान नहीं। जवानी की टॉप ते पहुंचया, चिट्टे वाल आने शुरू होए, तन कमजोर होना शुरू हो गया, पता ही नहीं लग्या भी बुढ़ा कदों हो गया। इस करके मर्द कहते ना इहो बुढ़ा ना इहो बाला, कहते ना ते बच्चा है, ना बुढ़ा है, ना ये जवान है, इत्थे है की है? कुछ नहीं पता। कलयुग दा ऐसा समा आया, लोकां विच जोर चलिया गया, बल चलिया गया, मन कपटी हो गया, मन तेज तरार हो गया, मन हुण रब दी बंदगी नहीं करदा, क्योंकि समा शॉर्ट हो गया। सतयुग दे विच उम्र लख साल, त्रेते विच 10,000, द्वापर विच 1,000 साल। जिथे जिथे वो 3 चीज़ां वधियां गईयां, उत्थे 3 चीज़ां घट गईयां। ना जवानी लंबी रही, ना बल जोर लंबा रहा, ना धन दौलत लंबे तौर तक रही। अगे तो जे कोई राजा बनता सी, पुस्तां तक राजे होंदे सी। एक राजे का पुत राजा, पोता राजा, पड़पोता राजा, दुनिया मर जाती सी, पर राज नहीं सी रुकदा। कलयुग के समय में अज राजा कोई है, कल कोई है, परसों पता नहीं किवें होना। भाई बाला जी कहते युग कलयुग दा आया, उमरां घटदियां घटदियां, पैरामीटर डाउन हो गया। इन ते रहत देख कल माही महारंक दुख न लिय ग्राही। कहते इस युग विच गरीबी आ गई, रंक पुणा कलयुग दे विच। उम्र कितनी हो गई? 1000 तो घट के सीधा ही 10 गुना थल्ले 100 दे आ गई।
ਪਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ 101 ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਅਣਹਾਈ ਮੌਤ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ 5000 10,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗੇਗਾ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਤਪ, ਯੱਗ, ਫਿਰ ਪੂਜਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਤਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਬੂਕ ਨਾਮੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤਾਪੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ। ਝੱਟ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੁੱਗ ਕਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਪ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਬੈਲ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਜਗਤੀਸਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਸੰਜਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਯੱਗ ਕਰਨ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰੋ, ਯੱਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਯੱਗ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਸਾਲ, ਕੋਈ 5000 ਸਾਲ, ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਗਊ ਮੇਧ ਜੱਗ, ਕੋਈ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਗ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੱਗ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦੀ। ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਜਟ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਐਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯੱਗ ਕਰੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੇ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ 4, ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਆਧਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਨਿਜ ਢਿਗ ਮੋਲ ਰੂਪ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਲਖ ਨਸ ਕਾਹੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ, ਮਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੇ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਘੱਟ ਮਤ। 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਲਈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਬੰਦਾ ਏ, ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਨੀਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ? ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਥੋੜੀ, ਬਲ ਛੋਟਾ, ਮੱਤ ਘੱਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਦੀਨੋ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਪਾਸਾ, ਦੇਸ਼ਨ ਭਾਖਾ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਤਜੁਗ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਚ ਕੌਣ ਜਪਦਾ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ, ਕੋਈ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੋਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੋਈ ਵਾਸਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਭਗਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰਿਆ ਪਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲਦ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਰੂਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਤਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖੈਨ ਰੂਪ ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪੜ ਨਹਿ ਜਾਣਹਿ, ਕਿਆ ਬਿਦ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਪਛਾਨਹਿ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੌਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਆਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਲਚ ਦੀਨੀ ਲੋਕਨ ਗਤ ਦਾਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਡਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਜਿਉ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਾਰ ਦਬਾਰੇ, ਪੀਵਤ ਹੈ ਹਿਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੀ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ 4 ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, 4 ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਸੈੜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਾਊਨ ਬਲੈਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਏ, ਉਸ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਵਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ, ਮੱਛੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚ ਜੂ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜੀਵਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਟਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਸਿਆ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਬੇੜੀਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਭਰ ਗਏ, ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਛੋਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸਤਜੁਗ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਰੋ ਤੋ ਮਦਰ ਸੋ ਕਰਕੇ, ਬਰਖਾ ਵੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਤਰਸੋਗੇ ਬਾਦਲ। ਮੇਘਾ ਬੱਦਲ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਧਾਰ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਸ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਰਸ਼ਾ ਬਣ ਬਣੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੱਢ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਸੀ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਊੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ BA ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪੜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਪਤਾ, ਜੀਰੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਹਦੇ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੰਤ ਤਬ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਹੀ, ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਸਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾਈ ਚੱਲੋ, ਬਾਹਰ ਸਾਬਣਾਂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ, ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਗੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਲਫਰ ਵੀ ਸੀ। ਸਲਫਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖੰਡ ਹੈ ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਲਫਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਨੇ ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਧਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਗੰਧਕ ਕਰਕੇ ਮਨੀਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੰਧਕ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਲਫਰਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਸਲਫਰ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਪਾਰ ਸੇ ਸਿੰਧ ਸਮਾਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਹੀ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਪੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਈ। ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ। ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਰਹੀ ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵੀ ਪਾਏ, ਰੱਬ ਬਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਕੇ ਲਾਉਂ ਮੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ, ਜਿੱਦਣ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਪਨੁ ਤਿਨ ਮੀਹ ਕਠਨਾਈ, ਉਨ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਉਚਿਤ ਲਖਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਆਊਗੀ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਖਾਰਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ। ਇਫਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ ਲੈ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਲਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲਿਬਾਸ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੇ, ਤਪ ਕਰੇ, ਯੱਗ ਕਰ ਲਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਵੀਰ ਕਦੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ, ਪੱਗ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਬੰਨੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯੱਗ ਕਰੇ, ਯੋਗ ਕਰੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲੰਘੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ।
ਇੱਕ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਜਪ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਆਪ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਸਾਰ ਜੋ ਤਿਨ ਕੀ ਮਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਘਨ ਰੂਪ ਲੀਨ ਸੋ ਕਰਾਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਕੀ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪੋ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪੋ। ਇਹ ਸਭ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਹਉਮੈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਨੇ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਬਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤਾਰ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ? ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ ਗਈ। ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਰੱਬ? ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ, ਆ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਲਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਦੇਵ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕੱਢਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜਪਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸੁਗਮ ਕੀਨ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਮਯਾਰੀ, ਸਭ ਕੇ ਉਚਿਤ ਜੇ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ 5 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਵੇਦ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵੇਖੇ ਆ?
ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਲੈ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਆਇਤ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਯੋਗੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੱਲ ਛਲ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆ ਆ ਰੱਬ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਏ ਕੇ ਰੰਗ ਉੱਚ ਕੈ ਨੀਚਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਮਾਏ ਤਹੇ ਜਗ ਬੀਚਾ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਜਾਤ, ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਕਨਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੂਤ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਲੱਗੂ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਪਾਲੂਗਾ? ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਰਦ ਨੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸੁਣੀਏ ਸਭ ਸਰੋਤਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕਤ ਅਦੋਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਾਜੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਪੂ ਖੜਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੈ, 80 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ 120, 24, 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਰੱਬ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੁੜੀ ਵੱਜਦਾ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਪ ਕਰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜੀ, ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੀਜਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਕਰਕੇ, ਯੱਗ ਕਰਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਜ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਗ ਬੰਧਨ ਤੇ ਦੇ ਛੁਡਾਏ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ, ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ। ਪਰ ਸਿਮਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਰੌਲਾ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹਰ ਸਾਧੂ, ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ,
दुई ना वसै एक ठाए। जिथे हौमे घर करदी उत्थे नाम नहीं वसदा, ते जिथे नाम आ उत्थे हौमे नहीं रहिंदी। पर जपण वेले कहना पैना वाहिगुरू सब कुछ तेरा है, घर भी तेरा, परिवार भी तेरा, आ शरीर भी तेरा, आ समा भी तेरा, सब कुछ ही तेरा, मेरा ते कुछ भी नहीं है थे। जिदन आ सब कुछ कह के जपेगा एक्चुअल विच कहते उदन तेरा जपिया प्रवान होना। हौमे करके जपी जाएगा, मैं नाम जपदा, मैं सिमरन करदा, मैं सेवा करदा, मैं गुरुद्वारे जाना, ये हौमे है। ਇਹਦਾ ਲਾਭ सिर्फ सिफत सुफत मिल जूगी, लोगों चो सिंपति मिल जू, बंदा बड़ा गुरमुखी तो बात कुछ नहीं मिलना, क्योंकि जो विखाया सी उन्ना को मिल गया। लोग कहते बहुत नाइस पर्सन है, गुरु घर जाता है, बस खत्म इत्थे। पर स्पष्ट कह दिता हौमे छड्ड के नाम जपना पैना है जे कलयुग विच मुक्त होना है। यह हौमे ते नाम न बसई, जहां नाम ते हौमे नसही। कहते जिथे हौमे उथे नाम नहीं वसदा, जिथे नाम वस गया हौमे नस जांदी है। भाई बाला जी दस रहे कहते की होया 100 सालां दी आरजू है बहुत वड्डी है। 100 साल थोड़े आ जी, 50 साल थोड़े आ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਰ नहीं आना वो 120 साल का होके भी कहता रब्बा मैं मरना जावां, पड़पोतियां दा विआह ਵੇਖ ਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ 20-25 ਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸੱਦਾ ਨੇ ਡਰਦਾ ਦਾ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਜਵਾਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਤੇ ਕੋ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਨਾ। जद मौत सच आ ते डर का डरिया कड़ा उन्हें मुड़ जाना भी लै डर गया मैं छड्ड के चली पई ये तेरा। सतगुर कहते जिथे हौमे खड़ गई नाम जपिया नहीं जाना, जिन्हें जप लिया हौमे नहीं रहनी, हंकार नहीं रहना, वो रब दा रूप हुंदा ए। कही न जानो ए मम बानी, पाखी श्री सतगुरु गत दानी। फिर गुरु अंगद देव जी के दरबार में भाई बाला जी कहते ये मेरे बचन नहीं, ये बचन ने मेरे सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे। उन्हां सारे जीवन में नाम जपिया ते नाम जपाया, सेवा कीती है ते सेवा करवाई है। उन्होंने आप सेवा करते सी, हथी हुक्म नहीं दिता किसी नूं। सारी जीवन में सारी जिंदगी में गुरु नानक साहब जी अपने बर्तन आप मांजदे। सुनाओ कोई नहीं सुनाऊंगा क्यों? उन्होंने तुहानूं फोटोआं विखाउणियां सेब केलियां दियां, एक तौलिया बाबा जी ने इत्थे लाया, 2-4 गड़बे रखे, 3-4 पिछे खड़े। क्यों? जो ये कल्चर विखावांगे ताइयों चेले लैके मत्थे टिकावांगे। कदे किसी के घर तस्वीर लगी वेखी भी गुरु नानक साहब हल पाउंदे आ, पसीना चो रहा है, बैठे बैठते रोटी खांदे, क्यों विखाईए बई? अगला सानू फड़ के कहूगा तू एसी वाली गड्डी च तुरया फिरदा, तेरा गुरु ते खेती करदा तू नहीं आउंदा, तू ढिड ਵਧਾਈ फिरदा है। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਏ। दोहरा श्री गुरु भग गेरे ओट मम, छोड़ो कबू न भूल। इत्थे स्पष्ट कह दिता नारद मुनि जी दे नाल यही वचन होए सी। वड्डी की सी? कहंदे वड्डी सत संग है, संगत विच जपिया नाम होर वड्डा हो जांदा। किथे इकल्ले जपना है, कल्ले बह के, किथे हजारां दे विच बह के जपना। किन्ने गुना हो गया, किन्नियां आवाज़ां रलियां, किन्नियां ने गाया, किन्नियां ने अंदरों चेते कीता। कहते कलयुग के समय में जो कीता डबल होया। उम्र छोटी भावे कलयुग की 100 साल, पर ये फल वड्डा है। कल्ला फल वड्डा नहीं, जे पाप कीता ते पाप भी वड्डा। आखो सतनाम बराबर चलनी रेशो, जो जो करी जाओगे 10 गुणा व्याज लगी जाना है। झूठ बोल लो, माड़े काम कर लो, ठगियां मार लो, प्लस 10,000, चंगे काम कर लो प्लस 10,000 वधी जाना है। कहते यही फायदा है कलयुग विच नाम तां फलदा है। फलन तो भाव की है? बीज एक बीजिया वो किन्ने फल लगे होते, किन्ने बीज बन गए, उन्होंने कहते फलना। वो हुंदा फल। नाम इसे तरह फलदा है, तुसीं जपोगे ते जपाओगे। आप जपे और नाम जपाओ,
जिन्ना जपिया ते जिन्ना जपाया, जिन्ना चेते कीता चेते कराया, हौमे छड्डी ते हौमे छड़ाई, सेवा कीती ते सेवा कराई। कहंदे कलयुग विच ओह सदा प्रधान हन, सदा ओह महान हन। जिवें कीर्तन नूं प्रधान किया ना साहब, कहंदे गुरमुख भी प्रधान ने, बंदगी वाले भी महान हन, जिन्हां इस युग दे विच नाम दी शोभा कीती। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू।